آج صبح ہمارے سامنے پھر سے گزشتہ سے پیوستہ وہ ٹاپک ہے جس کا تعلق حکمت ہی کے ساتھ ہے۔ میں نے آپ کو پہلے دن کہا تھا کہ یہ اپنے وجود میں اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ آپ اس بات کے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم پہلے چیپٹر سے نکل کے تیسرے چیپٹر کے اندر داخل ہو گئے ہیں، لیکن اس مضمون کی خوشبو ابھی بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنا بڑا مضمون ہے، یہ کتنا اہم مضمون ہے، اور یہ کتنا سمجھنے والا اور زندگی میں رکھنے والا یہ مضمون ہے۔ مقدس پالوس رسول لاسٹ سنڈے آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اس حکمت کے ان سورس پر بات کی کہ یہ حکمت، یہ دانش کہاں سے اور کس کے ذریعے سے میسر ہوتی ہے۔ تو ہم نے اس میں سے خدا باپ کو لیا، پھر خدا بیٹے کو لیا، اور پھر خدا روح القدس کو لیا، اور اس طرح سے ان تینوں میں سے ہوتے ہوئے ہم نے یہ جانا، ہم نے یہ سیکھا کہ کیسے اگر کوئی ان کو نہیں جانتا ہے تو وہ خدا کی حکمت اور دانش کو بھی نہیں جانتا ہے۔ لیکن اس میں خدا باپ اور خدا بیٹے کے بعد جس حصے کو مقدس پالوس رسول نے اپنی اگلی آیات میں بھی ساتھ رکھا وہ خدا پاک روح ہے، وہ ہولی اسپرٹ ہے۔ اور ان آیات کے اندر آپ کو خدا پاک روح کی قدرت میں اس حکمت و دانش کو پانے کی جستجو جو ہے اس نے ان اپنی اگلی آیات میں، یعنی دوسرے باب کی 13 سے 16 آیات کے اندر بھی انہی باتوں کو رکھا، اور خاص طور پر اس میں ذکر انہوں نے کیا ہولی اسپرٹ کا، خدا روح القدس کا۔ تو دوسرے باب کی جو آخری آیات ہیں، یہ میں اس لیے کیونکہ 13 سے 16 آیات کے بعد یہ چیپٹر ہمارا کلوز ہو جائے گا، تو ان آخری آیات میں بھی مقدس پالوس رسول بتاتے ہیں کہ ہولی اسپرٹ یعنی روح القدس وہ خدا ہے، وہ فارکلیت ہے، وہ رہبر ہے، وہ رہنما ہے جو خدا کی تہ کی باتوں کو بھی جان لیتا ہے۔ یہی بات ہم نے لاسٹ سنڈے بھی بیان کی، یعنی روح القدس خدا کے دل کی یا خدا کی تہ کی باتوں کو سمجھتے ہوئے ہم تک آگے اسے منتقل کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی خدا کے ارادوں کو کوئی جان سکتا ہے، اگر کوئی خدا کے پلان کو سمجھ سکتا ہے، اگر کوئی خدا کی باتوں کی گہرائی کو جان سکتا ہے، تو سب سے پہلے وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، پھر روح القدس ہے، اور اس کے بعد وہ ہے جو روح القدس سے جڑا رہتا ہے۔ اس کے بغیر خدا کی سچائیوں کو، خدا کے الہام کو، اور خدا کے مکاشفات کو، اور خدا کے بھیدوں کو کوئی دوسرا آدمی کسی بھی طرح سے جان نہیں سکتا ہے۔ یہ سچائیاں ایسی ہیں، یہ بھید ایسا ہے کہ پرانے عہد نامے میں یسایہ نبی اس کے بارے میں زبردست بات کرتے ہیں۔ وہ 64ویں باب کی 4تھی آیت میں وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو سچائیاں ہیں خدا کی، یہ جو خدا کے بھید ہیں، خدا نے اسے قیمتی خزانے کے طور پر محفوظ رکھا۔ یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بے وقت ہے، بلکہ کلام خدا میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی اسے قیمتی خزانوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ حکمت۔ یعنی دانش ایسی چیز ہے، فہم ایسی چیز ہے کہ جو خدا کی نظر میں یہ بہت بڑا قیمتی خزانہ ہے۔ اب اس خزانے کو خدا نے گو کے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں اپنے لوگوں پر آشکارا کیا، پر اس کو سمجھنے والا، اس کو پانے والا، اس کی تشنگی رکھنے والا بہت ہی کم طبقہ نظر آتا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ حضرت سلیمان کے علاوہ مجھے پرانے عہد نامے میں یاد نہیں آتا کہ کسی نے ایسی دعا کی ہو جیسی حضرت سلیمان نے حکمت کے بارے میں کی تھی۔ ایک وہی آپ کو نظر آتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ
اے خدا مجھے اپنی حکمت و دانش عطا فرما۔ انہوں نے اس قیمتی خزانے کے بارے میں خوب سمجھ لیا تھا، گو کہ میں نے آپ کو لاسٹ سنڈے بھی بتایا کہ ان کے پاس وہ عقل وہ دانش موجود تھی جو دنیاوی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ سمجھتے تھے کہ اگر بہتر انصاف کرنا ہے، اگر صحیح طریقے سے چیزوں کو سمجھنا ہے تو یہ دنیاوی عقل کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے انہیں خدا کی حکمت کی ضرورت ہے، خدا کی دانش کی ضرورت ہے۔ اور پھر خداوند خدا ان کے اس مانگنے سے اتنے خوش تھے، یعنی حکمت اتنی زبردست چیز ہے کہ جو بھی بیٹا اور بیٹی اس کے لیے خدا سے منت جاری کرتا ہے، خدا کا دل خوشی سے بھر جاتا ہے، کیونکہ حکمت کے بغیر، یعنی خدا کی حکمت کے بغیر، خدا جانتا ہے کہ نہ کوئی اسے جان سکتا ہے، نہ پاک روح کو جان سکتا ہے، نہ بیٹے کو جان سکتا ہے۔ اس لیے خدا خوش بھی اس بات میں ہوتا ہے کہ آپ نے وہ چیز مانگی ہے دراصل جس سے خدا کے رازوں بھیدوں کو سمجھا جا سکتا ہے۔ تو قیمتی چیز جب حضرت سلیمان نے مانگی، خدا بے پناہ خوش تھا۔ خدا نے کہا حکمت دانش تو میں تجھے دوں گا کیونکہ تو نے اس کی منت کی ہے، ریکویسٹ کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں تجھے دنیاوی دیگر چیزوں سے بھی ایسا بھر دوں گا کہ تو سوچ نہیں سکتا ہے۔ جب آپ کے مانگنے کی ترجیح اعلیٰ قسم کی ہو تو باقی ساری چیزیں خدا آپ کو ویسے دے دیتا ہے۔ ہم اپنی دعائیہ زندگی یا اپنی منت زاری کا آغاز نیچے چھوٹی چیزوں سے کرتے ہیں۔ اگر آپ بڑی چیز جو اہم چیز ہے اگر وہاں سے اپنے مانگنے کو، اپنی منت زاری کو شروع کریں تو باقی جتنا حصہ ہے جو آپ بھول بھی گئے ہیں وہ خدا آپ کو آپ دے دیتا ہے۔ اس لیے اور یہ مانگنے کی حکمت اور دانش اور فہم بھی خدا ہی کی طرف سے ملتا ہے، یہ دنیاوی حکمت کے ساتھ، دنیاوی عقل کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو نئے عہد نامے میں جب آپ آتے ہیں تو آپ کو یہ جستجو یعنی حکمت و دانش کی جستجو اور اس کی تشنگی بہت بڑی بھی نظر آتی ہے، اور آپ کو بہت زیادہ عقل و دانش سے نئے عہد نامے میں خدا کے بھید کھولتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں۔ اور میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ پاک روح کی طرف سے اس حکمت اور دانش کو دینے کا جو سفر نیو ٹیسٹمنٹ سے شروع ہوا ہے وہ آج بھی جاری ہے اور دنیا کے آخر تک جاری و ساری رہے گا۔ لیکن یہ ان کے لیے خوبصورت سفر ہے، یہ ان کے لیے یہ خوبصورت بلیسنگ ہے جو خدا کی حکمت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ نمبر 1 پوائنٹ ہے۔ اس کے لیے آپ کا خدا سے مانگنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ کو اس کی فکر نہیں ہے، آپ کو اس کا شوق نہیں ہے، آپ کو اس کی لگن نہیں ہے، آپ کو اس کی پیاس نہیں ہے، تو پھر آپ خدا کئی بار بے قدروں کو وہ چیزیں نہیں دیتا ہے جن کی وہ قدر نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے اس کے لیے دعا کی ضرورت ہے۔ خدا اپنی حکمت و دانش ان بچوں کو دیتا ہے جو خدا سے دل سے محبت کرنے والے ہیں۔ خدا اپنے رازوں سے انہیں آشکارا کرتا ہے جو روح القدس کی قیادت میں چلنے والے لوگ ہیں۔ اگر آپ روح القدس کی قیادت میں ہیں اور روح القدس کی رہنمائی میں آپ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں تو پھر یاد رکھیے گا آپ پر خدا ایسے ایسے بھید آشکارا کرتا ہے، ایسی ایسی چیزیں آپ کو گائیڈ کرتا ہے، ایسے آپ کی عقل کو روشن کرتا ہے کہ آپ دوسری جگہوں سے اسے نہیں پا سکتے ہیں۔ یعنی دنیاوی علم چاہے آپ کتنا بھی زیادہ حاصل کر لیں، آپ خدا کے بھید کو نہیں جان سکتے۔ یہ میں کئی بار پہلے بھی ریپیٹ کر چکا ہوں، لیکن اب تک میرا ایمان ہے کہ ہم یہ سیکھ چکے ہیں ان بچوں کے ساتھ جو سیکھ کے لیے آئے ہیں یا جو سیکھ کو اپنے اندر رکھتے ہیں، ان کے ساتھ کم از کم ہم اس بات کو طے کر چکے ہیں کہ خدا کی یہ سچائیاں اور خدا کے یہ بڑے راز اور بھید اور خدا کے یہ مکاشفات اور الہام اور خدا کی یہ سچی تعلیم پر باتیں یہ کسی فلسفے سے نہیں ملتی۔ کم از کم اب تک ہمارے بچے یہ بات جان چکے ہیں۔ یہ کسی سائنسی تحقیق کے ساتھ یہ نہیں ملتی، یا دنیاوی علوم سے آپ کو یہ نہیں ملتی، یا دنیاوی اسٹرگل سے بھی آپ اسے نہیں پا سکتے۔ یہ پیورلی ایک ایسا گفٹ ہے، یہ ایک ایسی میراث ہے، یہ ایک ایسا تحفہ ہے، یہ ایک ایسا قیمتی خزانہ ہے جو
जो खुदा उनको देता है जो उसे संभालने वाले हैं, जो उसकी इज्जत करने वाले हैं, जो उसे सही तरह से यूटिलाइज करने वाले हैं, जो उसे इस्तेमाल करने वाले हैं। और खुदा के खेत में बहुत से लोगों को इस हिकमत और दानिश से लाकर खुदा ही के नाम को सारी इज्जत और जलाल देने वाले हैं। ये सिर्फ खुदा उनको अनायत करता है। ये आपको मैंने आपसे कहा, जितनी भी दुनियावी किताबें आप पढ़ लें, आप खुदा की हिकमत को नहीं पा सकते। कई बार मैं आपसे कहा, दुनियावी तौर पर हम होशियार हो सकते हैं, हम चालाक हो सकते हैं, हम बहुत सी दिगर बातों में महारत हासिल कर सकते हैं, लेकिन खुदा के भेदों के बारे में हम बिल्कुल कोरे रहेंगे। ये तभी आप इसमें बढ़ सकते हैं, तभी आपको इसकी कदर आ सकती है, तभी आपको इसकी इज्जत करना आ सकता है, जब आप खुदा की हिकमत से और खुदा की दानिश से और खुदा के फहम से आप आरास्ता। अगर आप ऐसा आपके साथ हो जाए तो फिर आप समझिएगा आपका उठना बैठना फर्क हो जाता है, आपकी सोच फर्क हो जाती है, आपके काम काज का तरीका कार फर्क हो जाता है, आपकी जिंदगी का रुख बदल जाता है, आपका मिजाज बदल जाता है, आपका सोचना बदल जाता है, आपका अमल करना बदल जाता है। जिंदगी का रुख ही खुदा आपका चेंज कर देता है, आपका बदल देता है। इसलिए 13 से 14 आयत जो है वो आप अपने सामने रखते हैं तो आपको दरअसल इसके अंदर पता चलता है कि क्या एक इंसान के अंदर खुदा रूह कुद्स अपनी कुदरत और कुव्वत से तब्दीली लाता है। देखिए, मैं एक मिसाल आपको देना चाहता हूं, और वो ये है, मछली पकड़ने वाले कांटे से आप मछली तो पकड़ सकते हैं, पर मछली के कांटे से, मछली पकड़ने वाले कांटे से आप सूरज की किरणों को नहीं पकड़ सकते। दुनियावी इल्म से दुनियावी बातें तो तय की जा सकती हैं, दुनियावी बातें तो समझी और समझाई जा सकती हैं, पर खुदा की हिकमत और दानिश, राज, मुकाशफत, इल्हाम को समझने के लिए खुदा की हिकमत और दानिश दरकार है। यही खुदा का कलाम आपको सिखाता है। आप दुनियावी इल्म से या दुनियावी तौर पर खुदा के कलाम की बातें नहीं जान सकते हैं। बार बार खुदा का कलाम आपको गाही देता है। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो खुदा का कलाम जब डिलीवर करने लगते हैं तो पहली दुआई वो खुदा से ये मांगते हैं, खुदा अपने पाक रूह के वसीले से मुझे हिकमत और दानिश अता फरमा, ताकि मैं तेरे इन हुक्मों को खुद समझते हुए खुदा तेरे लोगों तक पहुंचा सकूं। क्योंकि रूह कुद्स की रहनुमाई और कुदरत के बगैर, इस लिबास को पहने बगैर जो खुदावंद रूह कुद्स आपको देता है, आप खुदा की इस हिकमत के करीब भी नहीं जा सकते हैं। आप सारी जिंदगी गुजार देंगे पर आप खुदा का कलाम के भेदों को कभी नहीं समझ सके। इसलिए इस जगह पर खुदा के खादम का समझाना यह है कि रूहानी आदमी रूहानी बातों को सीखता है। यह बड़ी खूबसूरत बात है। रूहानी आदमी रूहानी बातों को समझता है और सीखता है, और जिस्मानी आदमी के सामने जब आप रूहानी बातें करते हैं तो या तो वो उसे ठट्ठों में उड़ाता है, या उसका तमस्कर उड़ाता है, या उसे हंसी मजाक में उड़ा देता है, या वो अपनी बोरियत का इजहार करता है, या वो हंसता है उसके ऊपर, क्योंकि उसके नजदीक वो बातें क्या है? बेवकूफी पर मबनी बातें। इसलिए रूहानी बातों को रूहानी तौर पर समझा जा सकता है, और अगर आप रूहानी तौर पर उसे समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर किसी, आप खुद रूहानी नहीं तो आप कभी भी उन बातों को नहीं समझ सकते। कई बार आप मायूस होते हैं। किस बात के लिए? आप एक ऐसी महफिल में बैठे हैं, आप एक ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां आपके सामने आपकी बहन है, आपके दोस्त है, आपके अजीज है, या कोई और शख्स है, और खुदा ने आपको रूहानियत की बरकत से नवाजा है, और आप उसे खुदा के कलाम की बात, कोई भेद गाइड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, कोई बात समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता है,
وہ کسی بھی طور پر آپ کی بات کو ماننے کے لیے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. آپ اس کو 20 ریفرنس بائبل میں سے نکال کے دیتے ہیں، اس لیے کیونکہ وہ جسمانی عقل کے ساتھ بیٹھا ہے. آپ اسے روحانی بھید سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اس کو نہیں سمجھے گا. وہ اس کے لیے وہ بیوقوفی ہے، وقت کا ضیاع ہے. اور آپ چاہے جتنا بھی زور لگا لیتے ہیں، وہ جہاں ہوتا ہے وہ وہیں کھڑا رہتا ہے. اس لیے روحانی باتوں کی سمجھ اور عزت اور قدر اور ویلیو روحانی لوگوں کے لیے ہے. یہ جسمانی لوگوں کی اس کی سمجھ نہیں آتی ہے. جسمانی لوگ ماسوائے میں نے آپ سے کہا کہ وہ خدا کے کلام کو ٹھٹھوں میں اڑانے کے علاوہ، اور میرے کان اور میری آنکھیں مجھے معاف کیجیے گا، یہ اپنی کلیسیا میں ایک بہت بڑے حصہ ہے، وہ ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھتی ہے. اس لیے کیونکہ وہ خدا کے روح کی باتوں کو نہیں سمجھ سکتے اور نہ ہی وہ اسے سمجھنا چاہتے ہیں کسی بھی طور پر. اب میں ان آیات کی روشنی میں ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے روحانی کون ہے؟ بڑی سادہ سی بات کلام کے اس حصے سے جو مجھے اور آپ کو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے، روحانی ہے وہ بیٹا اور روحانی ہے وہ بیٹی جو خدا روح القدس سے جس نے مسا پایا ہے، جو انائنٹ ہوا ہے، جو روح القدس سے پیدا ہوا ہے. دوسرے لفظوں میں آپ کہہ رہے ہیں جسے روح القدس کے ذریعے سے نیا جنم ملا ہے، دراصل وہ روحانی ہے. روحانی شخص وہ ہے جو روح القدس سے تعلیم پاتا ہے، یعنی تعلیم پانے کے لیے روح القدس کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے، جو روح القدس کی قیادت میں چلنے والا بیٹا اور بیٹی ہے، جو روح القدس کی قدرت میں اس لباس کو پہنتا ہے جس کا تعلق خدا کی بندگی، پرستش اور دل سے اپنے آپ کو اس کے سامنے انڈیلنے کے ساتھ. دراصل وہ روحانی سفر میں قدم اٹھانے والا شخص ہے، وہ روحانی زندگی بسر کرنے والا شخص ہے. اب ہم تھوڑی دیر کے لیے اس طرف کو آتے ہیں کہ موجودہ کلیسیا کے ممبرز میں سے اور چرچز میں پائے جانے والے ممبر میں سے ان ممبرز کی روشنی میں کون روحانی ہے، یہ سمجھنا آج میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے. بچوں گو کہ آپ سوچتے ہیں کہ یہ کسی کے دل کا حال بیان کرنا مشکل ہے اور ہم ایسا کرنے کی عقل و دانش بھی شاید نہیں رکھتے ہیں، لیکن ایک کسوٹی ہے جو کلام کے اندر ہی ہے، اس کو ہی بنیاد بنائیں گے اور پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. وہ کسوٹی کون سی ہے جس سے آپ کو یہ پتا چل جائے کہ چرچ میں، کلیسیا میں کون سا طبقہ روحانی ہے اور کون سا طبقہ وہ ہے جو غیر روحانی ہے. میں نے آپ سے کہا یار اگر میں اپنی طرف سے یہ بات کروں تو شاید یہ بات آپ کو نازیبا لگے، اگر میں اپنی طرف سے بات کروں تو شاید آپ سوچیں کہ یہ بڑی سچ قسم کی بات. پر میں نے کہا ہم وہ کسوٹی لے لیتے ہیں جو کلام خدا میں ہے اور جس سے بنیاد بنایا ہے خدا کے خادم مقدس پالوس رسول نے، اور وہ کسوٹی ملتی ہے آپ کو 3 باب کی پہلی 4 آیات کے. اور وہاں ذرا آپ مہربانی کے ساتھ آپ میرے ساتھ دیکھیے. اے بھائیوں میں تم سے اس طرح کلام نہ کر سکا جس طرح روحانیوں سے، بلکہ جیسے جسمانیوں سے اور ان سے جو مسیح میں بچے ہیں. میں نے تمہیں دودھ پلایا اور کھانا نہ کھلایا کیونکہ تم اس کی برداشت نہ تھی، بلکہ اب بھی برداشت نہیں کیونکہ ابھی تک جسمانی ہو، اس لیے کہ جب تم میں حسد اور جھگڑا ہے تو کیا تم جسمانی نہ ہوئے؟ میں نے بنیاد نہیں بنائی، خدا کے کلام نے بنیاد بنائی ہے کہ کلیسیا میں وہ حصہ اور وہ شخص، وہ خاندان، انفرادی اجتماعی خاندانی جس کے اندر حسد ہے، جس کے اندر جھگڑا ہے، جس کے اندر لڑائی ہے، جس کے اندر بدی ہے، وہ جسمانی ہے، وہ جسمانی ہے. اور یہاں خدا کے کلام خادم نے کہا جب تم میں حسد ہے، تم میں جھگڑا ہے، تم وہ باتیں نہیں سننا چاہتے جو ٹھوس باتیں ہیں، جو صحیح باتیں، تو کیا تم بچے نہیں ہو؟
کیا تم جسمانی نہیں؟ تم برداشت نہیں کر سکتے، تم برداشت نہیں کر سکتے ہو، اس لیے بہت سی باتوں سے تم سمجھنے سے محروم ہو۔ آج جو یہ کلیسیا کا جسمانی طبقہ ہے، جو غیر روحانی طبقہ ہے، نمبر 1 یہ حسد اور جھگڑے سے پہچانا جاتا ہے۔ وہ فیملیز، وہ خاندان اپنے جھگڑے سے، اپنے حسد سے، اپنی نفرت سے، اپنے تفرقے سے، اپنی عیب جوئیوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ جو غیر روحانی لوگ ہیں وہ خدا کی گہری باتوں کو سننے سے خوش نہیں ہوتے۔ آپ کو سمجھ آئی میں نے کیا کہا آپ کے سامنے؟ جو جسمانی لوگ ہیں وہ خدا کے کلام کی گہری باتوں کو سننے سے خوش نہیں ہوتے۔ جو جسمانی لوگ ہیں، جو غیر روحانی لوگ ہیں، غور سے سنیں، خدا کے کلام میں سے تنبیہ پر مبنی باتوں کو سن کر بھڑک اٹھتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، دل ملا اٹھتے ہیں۔ جسمانی شخص جو ہے وہ خدا کے کلام میں جو آپ کو تنبیہ پر مبنی باتیں ملتی ہیں، سختی پر مبنی باتیں ملتی ہیں، انہیں سن کر وہ بھڑک اٹھتے ہیں۔ یہ ٹوٹلی جسمانی حصہ ہے کلیسیا کے اندر، چرچز کے اندر۔ جو ساری زندگی آپ دیکھیں گے اسی ڈگر پر، ان کے باپ دادا بھی یہی کرتے رہے، آگے ان کے بچے بھی وہی کرتے رہے، کیونکہ نافرمانی کی روح ان کی سرشت میں، ان کے بلڈ میں، ان کی ہڈیوں میں سرایت کر جاتی ہے، اور وہ اسی کام کو جاری رکھتے ہیں جو ان کے آباء و اجداد جاری و ساری رکھے ہوئے تھے۔ تنبیہ پر مبنی باتیں نہیں سن سکتے ہیں، گروپس بندیاں بناتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ بڑی مہارت کے ساتھ وہ یہ کام کرتے ہیں۔ اچھا، یہ وہ لوگ ہیں، ہم بات کر رہے ہیں غیر روحانی لوگوں کی، ہم چرچ میں بات کر رہے ہیں ان کی جو ٹوٹلی جسمانی قسم کے لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ طبقہ ہے جو خدا سے زیادہ آپ کو انسانوں پر ٹرسٹ کرتا ہوا اور بھروسہ کرتا ہوا نظر آئے۔ خدا پر ان کا بھروسہ صرف برائے نام قسم کا ہوتا ہے، اصل میں وہ بھروسہ کرتے ہیں انسانوں پر، دولت پر، پیسے پر، اثر و رسوخ پر، وہ ان باتوں پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ پالوس رسول کی نیات کی روشنی میں ٹوٹلی جسمانی قسم کے لوگ ہیں۔ جب ہمارے چرچ میں انگلش کی عبادت ہوا کرتی تھی تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک دفعہ میرے آرگومنٹ جو انگلش عبادت کو لیڈ کرنے والے جو پورا ان کا گروپ تھا، ان کے ساتھ اس بات پہ تکرار ہوا کہ وہ مجھے کہتے تھے ہم جو ہدیہ ڈالتے ہیں، ہم جو دہیج کی دیتے ہیں، آپ اسے لکھ کر باہر بورڈ پر کیوں لگاتے ہیں؟ کیوں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں فلانے نے اتنے پیسے دیے، فلانے نے؟ کیا ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے پیسے دیتے ہیں؟ اور پھر میں نے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی، آپ کے سماج میں، آپ کے معاشرے میں اور ہمارے معاشرے میں بہت فرق ہے۔ ادھر تو اچھی گھڑی پہن کے خادم آ جائے تو پہلا خیال ہی کلیسیا کے اندر یہ چندہ چوری کر کے تو نہیں لی گئی ہے۔ جس کلیسیا کی ذہنیت اتنی گندی اور گری ہوئی ہو تو وہاں آپ کو ایک ایک روپیہ بتانا پڑتا ہے یہ فلانے نے دیا ہے۔ یہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسے لوگوں کے بارے میں جو جسمانی قسم کے لوگ ہیں، ہر جگہ ان کا نام لیا جائے، ان کے رتبے کا نام لیا جائے، ان کی عزت کا نام لیا جائے، ان کے تیرے کا نام لیا جائے۔ تو یہاں پالوس رسول بڑی گہرائی کے ساتھ، بڑی دلیری کے ساتھ ان باتوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے، جب تم میں حسد اور جھگڑا ہے تو کیا تم جسمانی نہیں؟ وہ چاہتا ہے کہ کلیسیا ایسی ہو جس میں لڑائی اور جھگڑا نہ ہو۔ یہاں ہر کوئی اپنے کسی نہ کسی مفاد کے ساتھ جڑ کر سارے کام سر انجام دیتا ہے۔ مجھے معاف کیجئے گا، بہت سے ہمارے پادری صاحبان نے، ہمارے پاسٹر صاحبان نے، دیگر خدا کی خدمت سے جڑے ہوئے لوگوں نے کلیسیا کو میٹھی میٹھی باتیں کر کے ایسا کر دیا ہے کہ وہ اب سننا ہی
शुगर कोटेड बातें चाहते हैं, अपनी साख रखने के लिए, अपने रुतबे को कायम रखने के लिए ऐसी आदत कलीसिया को डाली है कि वो कोई तंबीह पर मबनी बात नहीं सुनना चाहते। अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो आप 3-4 चीजें उठाने के लिए, सुनने के लिए तैयार हो जाए। आप नंबर 1 डिस्करेज होंगे, आप मायूस होंगे और आप सताए जाएंगे। अगर आप सच्ची बात करेंगे और कलाम की सच्ची बातें आप खुदावंद के लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, आपको कोई इनकरेज करने वाला नहीं बल्कि डिस्करेज करने वाले लोग मिले। आप सताए जाएंगे, आप दुख उठाएंगे, आपकी तौहीन की जाएगी। पर खुदा के लोगों को ये सारी चीजें सहने के लिए हमेशा तैयार रहने की जरूरत है। जो खुदा के लोग हैं वो समझते हैं ये सब कुछ होना जरूरी है। फिर चर्च में ये जो जिस्मानी लोग हैं ऐसी चीजें खाते पीते हैं, ऐसी जगह पर रिश्ते नाते बनाते हैं जो टोटली खुदा के कलाम के खिलाफ होते हैं, जिसके बारे में खुदा के कलाम में ममानत कर दी गई है, मना कर दिया गया है, उन्हीं चीजों को वो खाते और पीते हैं। सुनते हुए भी वो सुनना नहीं चाहते। इस जगह बच्चों हम बात कर रहे हैं उनकी जो जिस्मानी है, और मैंने आपसे कहा है वो कलाम खुदा को कहों में उड़ाते हैं, वो तमस्कर में, वो हंसी मजाक में, वो ठट्ठों में आपको उड़ाते हुए नजर आएंगे। झूठ, लालच, मकारी, जिनाकारी, बुत परस्ती ना सिर्फ वो जारी रखते हैं, मेरा अगला जुमला इंतहाई खतरनाक है, ना सिर्फ इसे जारी रखते हैं बल्कि वो इसे मजहबी और रूहानी लिबास में ओढ़े हुए ये सर अंजाम देते हैं। यानी ज़ाहिरी तौर पर वो आपको रूहानी नजर आएंगे पर दरअसल वो रूहानी होते नहीं है। जिस्मानी लिबादा ओढ़े हुए, जिस्मानी चीजों को इस्तेमाल करते हुए वो दूसरों पर ये जाहिर करते हैं कि वो बहुत रूहानी है, बट वो किसी भी तौर पर रूहानी लोग नहीं होते हैं। और ये मैंने आपसे कहा इंतहाई खतरनाक किस्म की बात है। दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं उनकी जो रूहानी लोग हैं। अब तक मैंने बात की है उनकी जो गैर रूहानी हैं, जो सिर्फ जिस्मानी लोग चर्च के मेंबर्स हैं, मैंने उन पर बात किया। फिर अब हम बात करते हैं उनकी अब जो रूहानी है। रूहानी शख्स के बारे में मुकद्दस पालूस रसूल पहली खूबसूरत बात करते हैं। वो कहते हैं रूहानी शख्स सब बातों को परख लेता है। आपकी इन याद के अंदर है, रूहानी शख्स सब बातों को परख लेता है मगर खुद किसी से परखा नहीं जाता। यह है नंबर 1 रूहानी शख्स के बारे में। वो परख लेता है, खुदा से इम्तियाज की रूह से खुदा ने उसे नवाजा होता है, खुदा ने उसे अपनी हिकमत, अपनी दानिश से नवाजा होता है, इसलिए वो परख लेता है, वो जान लेता है, वो चेहरों को देखकर समझ जाता है, इसलिए क्योंकि वो एक रूहानी शख्स है। रूहानी शख्स की दूसरी पहचान, वो कभी भी कलाम खुदा में लिखा है ठट्ठा बाजों की महफिल में नहीं बैठता है। जहां उसे पता चले कि सिर्फ ठट्ठाबाजी करने वाले लोग बैठे हैं, रूहानी शख्स का ना उनमें दिल लगता है और ना ही वो उनमें बैठता है, क्योंकि उसके लब मार्फत की बातें करते हैं, वो मार्फत की बातें सुनना चाहता है और मार्फत की बातें बताता है, इसलिए वो समझ जाता है और वो ऐसे लोगों के साथ ना दोस्ती बनाता है, ना उनकी महफिल में बैठता है, ना उनके करीब जाता है। और मैंने तो यहां तक देखा और सुना है, और आपने भी जाना और सुना होगा कि बहुत से जब लोग किसी दूसरे चर्च में जाते हैं तो आप उनसे पूछें कि आप कहां से आए हैं, कौन से चर्च में, क्यों चर्च आपने छोड़ दिया, तो आपको एक जुमला सुनने को मिलेगा, वहां रूहानी ग़िज़ा नहीं दी जाती है। मैंने इसलिए उस चर्च को छोड़ दिया क्योंकि मेरा दिल मुतमईन नहीं होता, मैं जो सीखना चाहता हूं, मैं जो सुनना चाहता हूं, मैं जो समझना चाहता हूं, मुझे नहीं मिलता है, इसलिए मैंने उस चर्च को छोड़ दिया है, मैंने उस खादम को छोड़ दिया है, मैंने उस दोस्त को छोड़ दिया है,
मैंने उस महफिल को छोड़ दिया। तो रूहानी आदमी जो है वो गैर रूहानी लोगों में ज्यादा देर टिक नहीं सकता है, बैठ नहीं सकता है। और ऐसे ही जिस्मानी शख्स का हाल है कि वो रूहानियों में नहीं बैठ सकता है। मैंने पहले आपसे कहा है कि चूंकि वो तमस्कर करने वाला है, वो एक मस्करा किस्म का शख्स है, वो ठट्ठाबाजी करने वाला शख्स है, हर वक्त वो ऐसी बातें करता है जिससे वो खुद भी खुश हो और दूसरों भी को खुश करने की कोशिश करे, तो ऐसा जिस्मानी आदमी रूहानी आदमी में भी बैठ नहीं सकता है। तो यहां हम फर्क इस हिकमत के हवाले से कि जिनको ये हिकमत मिलती है वो किस तरह की उस हिकमत से आरास्ता और शख्स होता है, वो कैसा रूहानी शख्स होता है, और जो खुदा की हिकमत के बगैर लोग होते हैं उनका मिजाज, उनका आना बैठना कैसा होता है। जिस शख्स के अंदर रूहानियत है, जो रूहानी शख्स है, उसकी बड़ी जबरदस्त खूबी है, जहां मैं आपको और बताना चाहता हूं, और वो ये है खुदा ने उसको ऐसी नजर दी होती है। अक्सर हम नजर की बात मैं करता हूं कि जहां मैं खड़ा होता हूं वहां चेहरे नजर आते हैं। उसको खुदा ने ऐसी नजर दी होती है कि अगर कोई रूहानी बढ़ई हो तो वो उसे भी जान लेता है। अगर कोई शख्स नलका ठीक करने वाला है और रूहानी है, तो दूसरा रूहानी शख्स उस नलका ठीक करने वाले को पहचान लेता है। ये खुदा की नजर है, ये खुदा की हिकमत और दानिश है जो उसको खुदा ने दी होती है। ऐसा शख्स माहीगीरों को जो रूहानी हो उनको पहचान लेता है। ऐसा जिसके पास रूहानी है वो शख्स हजरत दाऊद की तरह जो भेड़ बकरियां चराने वाला है, बस वो उसी का इंतखाब करता है, इसलिए क्योंकि वो रूहानी है और वो जानता है कि रूहानियत किस शख्स के अंदर है। रूहानी आदमी रूहानी शख्स को पहचान लेता है। ये रूहानी शख्स के को खुदा ऐसी बरकत, ऐसी खुदा ने उसे पहचान दी होती। वो डॉक्टर हो, वो इंजीनियर हो, वो नर्स हो, वो किसी और पेशे से मुंसलिक, पर वो रूहानी शख्स हो, वो परखा जाता है वो रूहानी आदमी से, और रूहानी आदमी उसको परख लेता है, जान लेता है, उसकी नजदीकी में जाना चाहता है। आपने देखा शराबी दूसरे शराबी को एकदम से ढूंढ लेता है, नशा करने वाला एकदम से दूसरा नशे करने वाले को पहचान लेता है। तो इसलिए जिस तरह की सोच आपके अंदर होती है, आप उस तरह के बंदे जल्द ढूंढ लेते हैं। और रूहानी आदमी को परख लेता है, बट ये रूहानी दूसरों से परखे नहीं जाते। यही खुदा का कलाम यहां बयान करता है। तो जिस शख्स के अंदर रूल कुछ का कंट्रोल हो, जिस शख्स की जिंदगी में रूल कुछ का कंट्रोल हो, उसी शख्स की जिंदगी में मसीह की अक्ल होती है। जिस जिंदगी पर रूल कुछ का कंट्रोल है, समझे उसी में मसीह की अक्ल है। और जिसमें मसीह की अक्ल और जिसकी जिंदगी में रूल कुछ का कंट्रोल है, मुझे कहने दे बस वही रूहानी होता है, वही रूहानी है। अगर आपको समझ आ गई, जिस जिंदगी में मसीह है और जिस जिंदगी का में कंट्रोल रूल उसका है, बस उससे बड़ा फिर कोई रूहानी नहीं है। बट वो रूहानी होते हुए भी आपको इंतहाई आजिज़ और फरोतन नजर आएगा। हो सकता है वो आपको फटे हुए कपड़ों में नजर आए, वो दुनियावी तौर पर आपके स्टैंडर्ड के लायक ना हो, पर वो शख्स है जिसमें खुदा का रूह बसेरा करता है, खुदा का रूह काम करता है, और वो खुदा की गहरी बातों को, सच्चाइयों को, हिकमत को और मुकाशफात को वो शुक्रगुजारी के साथ कबूल भी करता है, और हर पल उठते बैठते उसकी शुक्रगुजारी भी करता रहता है। अब आखिरी दो जुमलों के साथ मैं कलामे खुदा को इस तौर पर आज बंद करना चाहता हूं। सब नहीं गौर से सुनिएगा, पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, मैं ये ऑनर, ये इज्जत, ये रुतबा जरूर उनको देना चाहता हूं जो कलीसिया में ऐसे बुजुर्ग हैं, जो कलीसिया में ऐसे जवान हैं, जो कलीसिया में ऐसे नौजवान हैं, जो ऐसी बेटियां, ऐसी माएं हैं जो सच में रूहानी है। तो वो चर्च की मिरास है, वो चर्च की इज्जत है, वो दरअसल वही चर्च की ब्लेसिंग है।
खुदा ऐसी बेटियों के लिए और ऐसे बेटों के लिए, ऐसे बुजुर्गों के लिए जो किसी भी घर का और किसी खानदान का और किसी चर्च और जमात का ऐसी मिरास है, ऐसा हिस्सा है, तो उस चर्च को, उस खानदान को, उस ग्रुप को खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि ऐसे लोग वाकई इज्जत के लायक और शान के लायक। ये मैं नहीं, खुदा का कलाम उन्हें इज्जत देता है। खुदावंद खुदा उन्हें अपनी आंख की पुतली बनाता है और खुदावंद खुदा कहता है तेरे दिल से उठी हुई किसी बात को मैं मिट्टी में मिलने नहीं देता। ये ऐसे लोग हैं जिनके सदके, जिनकी दुआओं के सदके में न जाने मैं और आप और कितने और लोग हैं जो बरकतें पाते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो बज़ाहिर आपको नजर नहीं आते हैं, लेकिन पसे पर्दा वो हर पल खुदा के साथ जुड़े रहते हैं। वो अपने खादमों के लिए दुआ करते हैं, वो कलीसिया की बेदारी के लिए खुदा से दुआ करते हैं। हर पल वो यही कहते हैं खुदा अपनी हिकमत व दानिश अता फरमा, मैं नकम्मा हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं बेबस हूँ, मेरे में कुछ लियाकत नहीं। खुदावंद खुदा अपने रहम तरस और फजल से मुझे अपनी हिकमत से नवाज दे। खुदावंद खुदा उनकी उसकी दुआ के सदके में न जाने कितने लोगों को सदा बहाली अता करता है, कितनी बरकतों से उस घर को खुदावंद खुदा भर देता है। सो जहाँ ऐसी माँ है, ऐसी बेटी है, वो घर क्या ही खूबसूरत है, क्या ही बरकत वाला घर है। पालूस रसूल कहता है बच्चों, बात सिर्फ ये है कि मैं जो समझाना चाहता था, मैं जो तुम्हें सिखाना चाहता था नहीं सिखा सका, इसलिए क्योंकि तुमने ये तय कर लिया है कि तुमने ठोस बातें नहीं सुननी, तुमने मुकाश बात पर मबनी बातें नहीं सुननी। तो जब तुमने सुननी नहीं है तो मैं यही कह सकता हूं कि तुम दरअसल उस बच्चे की माने दो जो रोटी हजम नहीं कर सकता, उसे दूध ही दिया जाए। तो दूध तो मैंने तुमको दे दिया है, यानी जो इब्तदाई बातें थी वो तो मैंने तुम्हें सिखा दी है। अब कब तुम बड़े होगे और कब तुम खाना खाने के लायक बनोगे। अब मैं और आप चर्च से जाने से पहले मैं चाहता हूं कि एक सवाल करते हुए हम यहां से रुखसत हों, एक सवाल अपने से पूछते हुए रुखसत हो। तो जरा ये सवाल अपने से पूछ कर रुखसत हुई, आप रुखसत हो चर्च से, मैं जिस्मानी हूं या मैं रूहानी? ये जरूर अपने से सवाल करें आप, मैं क्या हूं? छोड़ दें अपनी फैमिली को, आप अपने बारे में सवाल करें, मैं क्या हूं? आप जो कुछ है समझे वही फिर आपकी फैमिली है। आप सवाल करें अपने आप से कि मैं क्या, मैं रूहानी हूं या जिस्मानी हूं? और तीसरी बात कहने की, या मैं इन दोनों का मिक्सचर हूं? हम मिक्सचर हैं दोनों का? अगर हम मिक्सचर हैं दोनों का तो मैं एक आयत देना चाहता हूं, उसको अपने साथ ले जाइएगा मेरे साथ। मेहरबानी के साथ मुकाशफा की किताब निकालिए, इसी पर मैं एंड करना चाहता हूं। मुकाशफा की, अगर हम मिक्सर हैं, हम सोचते हैं हम रूहानी भी हैं और जिस्मानी भी हैं, दोनों ही हैं, तो ऐसों के बारे में खुदा का कलाम क्या कहता है, इसको जरा आप मेहरबानी से, मुकाशफा की किताब उसका 3रा बाब, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3, 3रा बाब, और मैं आपके लिए 14वीं आयत से पढ़ना चाहता हूं। जो आमीन और सच्चा और बाहक गवाह और खुदा की खिलकत का ममदा है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, ना तू सर्द है ना गर्म। काश के तू सर्द या गर्म होता, पर चूंकि तू ना तो गर्म है ना सर्द बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। और चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूं, मैं मालदार बन गया हूं और किसी चीज का मोहताज नहीं हूं, और ये नहीं जानता तू कमबख्त और तू खार, गरीब, अंधा और नंगा है मेरी नजर में। ये है मिक्सचर जो अपने आप कहते असी रूहानी नहीं हां ते असी जिस्मानी नहीं हां। ये असी रूहानी ते असी जिस्मानी वाला काम नहीं चलता, या रूहानी हो जाए या जिस्मानी हो जाए। ये खुदावंद खुदा चैलेंज आज सुबह इन आयात की रोशनी में आपकी और मेरे सामने रखता है। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीले से कसरत की बरकत दे।
थैंक यू बच्चों, खुदा सलामती दे, आपको उम्र की दराज़ी दे।